Assalamu alaikum and good morning to all. Let us begin our program with holy verses of Quran. I request Mr. Abdul Rahman of 2nd Stat BSc Physics, please recite the holy verses of Quran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Thank you, Abdul Rahman. I request our Department of English Professor, Mr. Suhail Ahmed, K. Muhammad Suhail, to give a welcome address. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Almighty Allah, the most merciful and beneficent, it gives me great pleasure to extend a warm welcome on behalf of the Department of Languages. First of all, I want to thank the Almighty Allah for giving me the opportunity to stand before you. Respected dignitaries on the dais and off the dais and my dear student, it's a matter of great honor for me to welcome all of you to the Teachers' Day celebration. William Ortherwood beautifully said, "The mediocre teacher tells, the good teacher explains, the superior teacher demonstrates, the great teacher inspires." Let's honor our teachers for being the guiding stars in every student's journey. I deem it a great honor and privilege to welcome our beloved principal, Dr. S.A. Sajid sir, a jewel of academic excellence who always encourages the department to conduct this kind of program. On behalf of the Department of Languages, I welcome you, sir. I am truly honored to welcome our guest of the day, Dr. A. Sheikh Shahul Hamid sir, Director, Aquatic Animal Health Laboratory and a renowned scientist, who are grateful for accepting our invitation in spite of his hectic schedule and becoming a chief guest of today's event. I welcome you, sir, from the bottom of my heart. It's an honor to welcome our most respected teacher, Janab Sayyid Ziauddin Sahib, retired teacher of Islamia Boys Higher Secondary School, Main Inshallah. I welcome you, sir. I am delighted to welcome Dr. S. Muhammad Yasir, head of the Department of Urdu and convener of the event. At this event, I want to thank Dr. Yasir, my teacher, my guru, my mentor, and my well-wisher. I am here today because of his guidance and support. He always be a great inspiration in my career. Myself and Mr. Munaf are the first batch of students of Dr. Yasir. Thank you, sir, for being a guiding star in our academic journey. I feel extremely happy to welcome Dr. Yan Tamim Mansoor, coordinator of the event, and another Department of Tamil for his guidance and cooperation in organizing this event. It gives me immense pleasure to welcome my colleagues from the Department of Languages and the faculty members from other departments. I welcome you, sirs. I am truly happy to welcome all my dear students to this program. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, Mr. Suhail. I request Dr. Tamim Mansoor, head of the Department of Tamil, to introduce our guest. புகழ் அனைத்தும் எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கே. மாதா பிதா குரு தெய்வம்
என்பது சான்றோர் வாக்கு. ஒரு குழந்தை தாய் தந்தைக்கு அடுத்தபடியாக அதிக நேரம் செலவிடுவது முதலில் ஆசிரியரிடமே. நல்ல ஒழுக்கம், பண்பாடு, அறிவு, மரியாதை, கல்வி அனைத்தையும் ஆசிரியரிடமிருந்தே குழந்தைகள் கற்றுக்கொள்கின்றன. அந்த நிகழ்வை நினைவு கூறக்கூடிய ஆசிரியர் தினம் இன்று சிறப்பாக இங்கே அரங்கேறிக் கொண்டிருக்கிறது. அவை முன்னவர்களுக்கும் அவைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் இனிய ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஜனாப், இன்றைய கௌரவ விருந்தினர் ஜனாப் சையத் ஜியாவுதீன் சாஹிப் அவர்கள் கல்வியை தேடுபவர்களையும் கல்வியை கொடுப்பவர்களையும் இறைவன் விரும்பி பாதுகாப்பான் என்பதற்கு நம் முன் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஆளுமையே சாட்சி. இவர் 40 ஆண்டுகள் கல்வி சேவை புரிந்திருக்கின்றார். இஸ்லாமியா ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆசிரியராக நுழைந்து மாணவர்களின் இதயங்களை கவர்ந்திருக்கிறார். தன்னுடைய பணி திறமையால் பள்ளியில் நடைபெறக்கூடிய பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு செயலாளராக இருந்து திறம்பட நடத்தி காட்டியிருக்கிறார். குறிப்பாக அதே பள்ளிக்கு உதவி தலைமை ஆசிரியராக உயர் பதவி பெற்றதற்கு அவரது அயராத உழைப்பே சாட்சி. இவர் ஓய்வு பெற்று 25 ஆண்டுகள் கடந்திருந்தாலும் இவரிடம் பாடம் கற்ற மாணவர்கள் இன்று சமுதாயத்தில் பண்புடையவர்களாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக நம் கல்லூரியில் பணியாற்றுகின்ற நம் முன்னே அமர்ந்திருக்கின்ற பேராசிரியர்கள், மரியாதைக்குரிய முதல்வர், மேன்மைக்குரிய நம் கல்லூரியின் தாளாளர் மற்றும் பல்வேறு நிறுவனங்களை வழிநடத்துகின்ற தொழில் அதிபர்கள் பலர் இவரிடம் பாடம் கற்று உயர்ந்தவர்கள். திருக்குறளில் ஒன்று சொல்லுவார்கள், வள்ளுவர் அழகாக சொல்வார், ஒருமையில் தான் கற்ற கல்வி எழுமையும் ஏமா புடைத்து என்று. ஒரு பிறவியில் ஒருவன் கற்கக்கூடிய கல்வியானது 7 பிறவிகள் வரை அவருக்கு உடன் இருக்கும் என்று சொல்வார்கள். பிறவி கோட்பாடில் இஸ்லாத்திற்கு நம்பிக்கை இல்லை என்றாலும் இந்த குறளினுடைய பொருளை நான் இவ்வாறு பார்க்கின்றேன். ஒரு தலைமுறையில் இவர் கற்ற கல்வியானது 2வது தலைமுறையாக நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் கற்றிருக்கிறார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து அவரிடம் பாடம் கற்றிருக்கக்கூடிய நம்முடைய உருது துறை தலைவர் 3ஆம் தலைமுறையாக இருக்கிறார். அவரிடம் பாடம் கற்றிருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் சுகைல் அவர்கள் 4ஆம் தலைமுறையாக இருக்கிறார். இப்படி 7 தலைமுறைகள் ஒருவருடைய கல்வியானது கடந்து வந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் கல்வி பணியானது அளப்பரிய பணியாக இருக்கிறது. அத்தகைய உயர்ந்த பணியை உயர்வாக செய்தளித்த நம்முடைய உயர்ந்த உள்ளத்திற்கு சொந்தக்காரர், எளிமையினுடைய யதார்த்தத்தை நம்முடைய கண்களுக்கு காட்டிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய கௌரவ விருந்தினர் ஜனாப் சையத் ஜியாவுதீன் சாஹிப் அவர்களை இளைய சமுதாயத்திற்கு அறிமுகம் செய்து வைப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்று சிறப்புரை வழங்க இருக்கின்ற விருந்தினர், சிறப்பு விருந்தினர் இல்லை, எங்களுக்கெல்லாம் முன்மாதிரியாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் மூத்த சகோதரர் டாக்டர் சேட் சாகுல் ஹமீத் அவர்கள். இவர் படித்த ஆசிரியர் அல்ல, படித்துக் கொண்டிருக்கும் ஆசிரியர். 1984 சென்னை புதுக்கல்லூரியில் மூது அறிவியல் படிப்பு, 1985 சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் எம்பில் படிப்பு, 1991 கொச்சினில் உள்ள கடல்வாழ் உயிரின ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் PhD படிப்பு, 2021 அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தில் DSc எனப்படக்கூடிய அறிவியல் துறையில் முதன்மை நிலையில் ஆராய்ச்சி சாதனைகளுக்கான பட்டப்படிப்பு என இவரது பட்டப்படிப்பு படிப்படியாக தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. 40 ஆண்டு கால ஆசிரியர் பணியில் விரிவுரையாளராக, உதவி பேராசிரியராக, இணை பேராசிரியராக, ஆய்வு நெறியாளராக, இயக்குனராக என பல பணி நிலைகளில் தன் திறமையை நிலைநாட்டியவர், தனது ஆய்வு திறமையை பறைசாற்றியவர். இவர் 149 ஆய்வு கட்டுரைகளை பன்னாட்டு ஆய்விதழ்களில் வெளியிட்டுள்ளார். இவர் ஐக்கிய நாடுகள், நார்வே, பிரான்ஸ் மற்றும் ஸ்ரீலங்கா போன்ற நாடுகளுடைய 37 ஆராய்ச்சி திட்டங்களை இவருடைய ஆய்வு திறமையால் திறம்பட பெற்று தனது முடிவுகளை முத்தாய்ப்பாக வழங்கியுள்ளார்.
இதுவரை பாரத நாடு தொடங்கி உலக நாடுகள் வரை இவருடைய ஆராய்ச்சி திட்டங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தொகை 25 கோடிகள் என்பது பாராட்டத்தக்கது. இந்த ஆய்வு திட்டங்களில் திறம்பட செயலாற்றி 32 திட்டங்களை நிறைவேற்றியிருக்கிறார். 5 திட்டங்கள் செயல் வடிவில் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. இவரது ஆய்வு மேற்பார்வையில் 24 PhD ஆய்வாளர்கள் டாக்டர் பட்டத்தினையும் 15 இளம் ஆய்வாளர்கள் MPhil பட்டத்தினையும் பெற்றுள்ளனர் என்பது இவரது அறிவியல் முதிர்ச்சிக்கு சான்று. இவரது உழைப்பிற்கு மகுடம் சேர்க்கும் விதமாக குவிந்த விருதுகளோ ஏராளம். தேசிய விருதுகள் 2005 இந்தியாவில் மீன் வேளாண்மையில் முக்கியமான பங்களிப்புகளை செய்த விஞ்ஞானிகளுக்கு வழங்கக்கூடிய விருதான சிறந்த மீன் வேளாண்மை விருது. 1995 இந்திய அரசின் மத்திய உயிரியல் தொழில்நுட்பத்துறை மூலம் வழங்கப்படக்கூடிய தேசிய உயிரியல் தொழில்நுட்ப கூட்டாண்மை விருது. 2017 தேசிய வேளாண்மை அறிவியல் கழகத்தின் மூலம் வழங்கப்படக்கூடிய ஊக்குவிக்கும் விருது. 2012 மத்திய விஞ்ஞான மற்றும் தொழில்நுட்ப துறையினரால் ஆராய்ச்சி தொழில்நுட்பத்தில் புதிய உத்திகளை உருவாக்கும் முயற்சிகளுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய டாடா இன்னோவேஷன் விருது. மத்திய அரசு விருதுகளோடு மாநில அரசின் விருதுகளையும் மனமகிழ்வோடு பெற்றவர். தமிழ்நாடு அரசு 1996 இளம் விஞ்ஞானி விருது, 2008 தமிழ்நாடு விஞ்ஞானி விருது, 2016 தமிழ்நாடு மூத்த விஞ்ஞானி விருது இவர் என்று பல விருதுகளை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார். பல பிருதுகளை பெற காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். இவர் உலகம் சுற்றும் வாலிபர் அல்ல, உலகம் சுற்றும் விஞ்ஞானி. பிரான்ஸ், நார்வே, ஸ்பெயின், சிங்கப்பூர், மலேசியா, வியட்நாம், தாய்லாந்து, ஸ்ரீலங்கா, சவுத் கொரியா, குவைத், சவுதி அரேபியா போன்ற உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் அறிவியல் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தாலும் உலக நாடுகளை எல்லாம் மேல் விசாரம் சி அப்துல் ஹக்கீம் கல்லூரியின் உயிர் தொழில்நுட்பவியல் ஆய்வகத்தின் பக்கம் திரும்பி பார்க்க வைத்தவர். ஹக்கீம் கல்லூரியில் அறிவியல் புரட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்ற நம் சிறப்புரையாளர் உலகளாவிய அங்கீகாரம் பெற்ற நீர்வாழ் உயிரின சுகாதார ஆய்வகத்தின் இயக்குனர் டாக்டர் சேட் சாகுல் ஹமீத் அவர்களை அறிமுகப்படுத்தி வைப்பதில் நான் பெருமிதம் கொள்கிறேன், மகிழ்கிறேன். வாய்ப்பிற்கு நன்றி. நன்றி டாக்டர் அமீன் மன்சூர். Honoring our guest, I request our President of the function, Dr. S.C. Sajid Sahib, to mantle a shawl to our senior teacher, Syed Ziauddin Sahib. I request Dean of Science, Dr. K. Anwar Pasha Sahib, to present a memento to our senior teacher,